in trade, digital, high-tech, and in space exploration. We see that Arctic cooperation is also very possible, and our international context, for example, between the Far East of Russia and the West Coast of the U.S. Overall, it's very important for our countries to turn the page, to go back to cooperation. It is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the U.S., there was a so-called international date line. I think you can step over, literally, from yesterday into tomorrow. And I hope that we'll succeed in that, in political sphere. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. It's important that both sides are result-oriented, and we see that the President of the U.S. has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and pragmatic relations between Russia and the U.S. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then, that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built a very good business-like and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. Thank you. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாட்டுக்கு நன்றி தெரிவித்த ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், ஒருவேளை ட்ரம்ப் ஒரு இக்கட்டான காலகட்டம் 2022 இருந்தபோது தான் முந்தைய அமெரிக்க அதிபரிடம் இது குறித்து பேசியதாகவும் அதன் பிறகு உறவு மோசமடைந்ததாகவும், ஆனால் அதற்கு ட்ரம்ப் பதிலளித்தபோது ஒருவேளை நான் அப்பொழுது பிரதமராக இருந்திருந்தால் இந்த போரே வந்திருக்காது என்று சொன்னார். அதனை நானும் உறுதியாக நம்புகிறேன் என்று தெரிவித்து பேசினார். ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம விளாடிமிர் புதின் பேசின பேச்சிலிருந்து இந்த பேச்சுவார்த்தை, இருதரப்பில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை ஒரு நல்ல திசையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது மட்டும் இங்கு தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது. தொடர்ந்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். என்ன பேசுகிறார் என்று கேட்கலாம். We've become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time, and we look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that,
whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இடையே நடந்த இந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து இது குறித்து விளக்கமளித்து பேசினர். அதில் இந்த சந்திப்பானது ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு சந்திப்பாக இருந்தது என்று அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்பும் பதிவு செய்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் இந்த சந்திப்பு ஒரு முழுமையான ஒரு முடிவை எட்டவில்லை என்றாலும் ஒரு சரியான திசையில் தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அறிவித்ததோடு இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து இது பற்றி சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு நான் தொலைபேசி வாயிலாக பேச இருக்கிறேன். இந்த சந்திப்பின் போது என்னென்ன விஷயங்கள் பேசப்பட்டன, எப்படி ஆக்கப்பூர்வமாக இந்த சந்திப்பு அமைந்தது என்பது குறித்தெல்லாம் அவர்களிடம் விளக்க இருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் டொனால்ட் ட்ரம்ப். அவர் இங்கே யாரை குறிப்பிடுறாருன்னு பார்க்கும்போது இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லியிருந்தார், இந்த பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பிறகு யுக்ரைனுடைய அதிபர் ஜெலன்ஸ்கிக்கும் அதே மாதிரி ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுடைய தலைவர்களிடமும் நான் பேசி இந்த சந்திப்பு குறித்து விளக்கமளிப்பேன்னு சொல்லியிருந்தார். அதுதான் மீண்டும் ஒரு முறை தற்பொழுது மேடையில் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த சந்திப்பு 3 மணி நேரம் நீடித்த இந்த சந்திப்பு ஆக்கப்பூர்வமானதாக இருந்தது என்று இரண்டு தரப்பிலுமே, புதின் தரப்பிலையும் சரி ட்ரம்ப் தரப்புலையும் சரி தற்பொழுது உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். ஸோ சில தரப்பில் இந்த பேச்சுவார்த்தை ஒருவேளை தவறான திசையில் போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருந்தது. அதை பொய்யாக்கும் விதமாக நல்லபடியாக அமைந்திருப்பதாக இரு நாட்டு தலைவர்களும் தற்பொழுது சொல்லியிருப்பது இந்த சூழலில் ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். யுக்ரைனுக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் பல நாடுகளுக்கு. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாட்டை கடந்த சில வாரங்களாக சில மாதங்களாக வெளிப்படுத்தி வந்த ட்ரம்ப் இன்னைக்கே ஒரு புன்னகையோட ஒரு மலர்ந்த முகத்தோட செய்தியாளர்கள் கிட்ட பேசுனதையும் நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது. அதுலேயும் குறிப்பாக மீண்டும் விரைவில் நாம் இருவரும் சந்திப்போம்னு ட்ரம்ப் சொன்னதுக்கு அதுக்கு புதின் சொல்றாரு நிச்சயமாக, ஆனால் அடுத்த முறை மாஸ்கோவில் சந்திக்கலாம், ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அதுக்கு ட்ரம்ப் சொல்றாரு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான ஒரு சாய்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணார். ஸோ விரைவில் அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்பதை தான் இங்கு சூசகமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஸோ வரும் நாட்களில் இன்னும் என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம், இந்த சந்திப்புகளுடைய ரிசல்ட் உடனடியாக வெளிப்படுமா, அதாவது சீஸ்ஃபயர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தான் இந்த பேச்சுவார்த்தையானது நடந்தது. பர்சூயிங் பீஸ், அமைதியை நோக்கி அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அமைதி அங்கே யுக்ரைன் ரஷ்ய எல்லையில் திரும்புமா, சீஸ்ஃபயர் அதாவது போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்படுமா என்று பலத்த எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருக்கிறது. புதின் இது சம்பந்தமாக என்ன அறிக்கை வெளியிட போகிறார், என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படின்ற ஒட்டுமொத்த ஃபோக்கல் லைட்டு இப்போ அவர் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு. அதே நேரத்தில் ட்ரம்ப் எதிர்பார்த்த விதமான ஒரு பாதையில் தான் இந்த பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு அப்படின்னும் போது அவருடைய உஷ்ணம், அந்த கோபம், உக்கிரம் இதெல்லாம் கடந்த சில வாரங்களாக காட்டிகிட்டு இருந்தது, அதெல்லாம் தணிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படுகிறது. ஸோ இட்ஸ் அ லாங் கால், உடனடியாக நமக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது, பட் வர்த் வெயிட்டிங். அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் இரு நாட்டு தலைவர்களுக்கிடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தை
ஆக்கப்பூர்வமாக அமைந்ததாக இரு நாட்டு தலைவர்களுமே உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இது மரியாதை நிமித்தமாகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்த சூழலும் அமைந்தது என்று புத்தினுமே கூட சொல்லியிருக்கிறார். அதே நேரத்தில் யுக்ரைனுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் தங்களது நோக்கமும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த வகையில் இது தொடர்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக்கூடிய அதிபர் ட்ரம்புக்கும் புதின் தரப்பில் நன்றியானது தெரிவிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில் இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யுக்ரைன் ரஷ்ய எல்லையில் சீஸ்ஃபயர் போர் நிறுத்தம் என்பது தொடர்பாக இந்த விவகாரத்தில் ஒரு சரியான ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று தான் நம்புவதாகவும் இந்த நாம் எதை நோக்கி பயணிக்கிறோமோ அந்த அமைதி என்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி பயணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இலக்கை இன்னும் நமக்கு நெருக்கமாக்கி இருப்பதாகவும் யுக்ரைனில் அமைதியை கொண்டு வருவதற்கான பாதையை நோக்கி அது செல்வதாகவுமே கூட பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே அது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்க்கணும். போர் சூழலால் கடந்த 2022 பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய யுக்ரைனுக்கு இது ஒரு நற்செய்தியாகவே அமைந்திருக்கிறது, ஒரு ரே ஆஃப் ஹோப் என்று சொல்லலாம். ஸோ இது இன்னும் ஒரு முழு வெளிச்சத்தை யுக்ரைனுக்கு தரும் என்று நம்ப வேண்டியதும் இங்கே நம்மளுடைய பொறுப்பாகிறது. ஸோ இந்த பேச்சுவார்த்தையின் முடிவுகள் 2 தரப்புல இருந்தும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு முகங்கள் மூலமாக ஒரு நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது என்பதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தகவலாக இருக்கிறது.